जननी गो होइब सत्य से पूर्ण नथिब छलना कांद द्वंद कष्ट नथिब अहंग्र मत दिव्यात्मा नथिब अहंग्र मत विरोधी शक्तिर विकृत रूप से पूजिब महास्वरूप दिव्यात्मा पूजिब महास्वरूप घरे घरे पूरे तो प्रेम जागिब होइब विशाल दृश्य दिव्यात्मा होइब विशाल दृश्य जीवनर सत्य नवीन जंत्र रे जागिब एही मनीष मधुमयी जागिब एही मनीष तो कृपा बारी रे प्लावित होइब ए मूढ़ मानव जाति जननी गो ए मूढ़ मानव जाति स्वदिशार व्रता बांटिब सभिंकु करिब प्रीति जननी गो सभिंकु करिब प्रीति प्रभुंक रचना माँ बहिरे तो लेखा अछि माँ रूप दिव्यात्मा लेखा अछि माँ रूप बारंबार जदि पढ़िब श्रद्धारे देखिब तांक स्वरूप दिव्यात्मा देखिब तांक स्वरूप कहि देइथिले केही जणे लोक प्रभु अछंती सेठी माँ को गो प्रभु अछंती सेठी जीवन सारा कृतज्ञता देई माँ देइथिले पस्परिटी धाई आसी पार्थिव जगते रूपांतरकारी होई दिव्यात्मा रूपांतरकारी होई जगतर दुख सही न पारिले से आम सभिंक माई हेउ पापी तपी हेउ से मायावी देखे नाही दोष तार जननी गो देखे नाही दोष तार संभावनाटीए देखी थाए माता हुए से माँ कृपार ध्यान प्रार्थना रे प्रार्थना करिले जगत कल्याण पाई जननी गो जगत कल्याण पाई अन्यर मंगल सूचाई देउछि तुमे केते कृपामयी जननी गो तुमे केते कृपामयी एही दिव्य भूमि स्वर्ग पालटिब हेब से आनंदमयी दिव्यात्मा हेब से आनंदमयी आसीछि आसीछि नूतन जगत नवीन सूरज नेई माँ तंती बोले बंदे मातरम माँ ओम श्री माता शरण मम ओम श्री अरविंद शरण मम परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ पाद पद्म रे मो हृदय शत शत प्रणाम पूज्य वीर भाई लोना आपा एवं अन्य समस्त अपा भाई को प्रणाम वंदे मातरम। गत मासरे आमर 12 इयर्स विथ श्री अरविंद गत मासरे जहाँ आलोचना कर जाइथिला तार शेष पर्यायर टिके आसीबा जेतेबेले श्री अरविंद आघात प्राप्त है कि जेतेबेले बिछारे पड़ी रही सेतेबेले तांको पचरा गला कुहागला कि आपण काहे कि आपनकर शक्ति प्रयोग करना आपण चाहिए आपनकर शक्ति प्रयोग करिकि आपण पूरा सुस्थ ही परिबे तबे आपण काहे कि आपनकर शक्ति को प्रयोग करना सेतेबेले प्रभु उत्तर देले जे मो शरीरटी वर्तमान जो अवस्था अच्छी गोटे तामसिक अवस्था मो वर्तमान रही मोर एते शक्ति प्रयोग करने गोटे आलस्य अनुभव करुच्ची एवं तांकर एई सब कथाटी जेतेबेले से कहउचंती जे स्वयं जे सर्वशक्तिमान से जेतेबेले कहउचंती जे मो गोटे तामसिक अवस्था अच्छी मोर एते शक्ति प्रयोग करने मो आलस्य अनुभव करुच्ची तांकर कथा शुणिकी समस्त हसिले अवश्य यदि मशा माछी की मारिबा पई
ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ସେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ନିରତବରଣ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଷ୍ଟ ଜଙ୍ଘର ହାଡଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଛି କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ତଥାପି କିଛି ନହେଲା ଭଳି ନିରବରେ ସେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଘଟି ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ସେ ତାଙ୍କର ସେ ନିରବତାରେ ଯେମିତି ସବୁ ଯାକ ସେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାହିଁକି ଆପଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବୋର ଯୁଦ୍ଧ କଥାଟି କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯେ ବୋର ଯୁଦ୍ଧଟି କଣ ନା, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 2 ଜଣ ସୈନିକ ଘୋଡାରେ ଚଢିକିରି ଲୁଚିକିରି ପଳାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ 2 ଜଣ ସୈନିକ ଲୁଚିକିରି ପଳାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଟିକେ ମୋଟା ଥିଲେ ଏବଂ ଗେଡା ଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା, ଅକସ୍ମାତ ସେ ଘୋଡାରୁ ଖସି ପଡିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଘୋଡାରୁ ଖସି ପଡିଲେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ଧରି ନାହାନ୍ତି, ପଛରୁ ଗୋଡଉଛନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଘୋଡା ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେ ଜିନ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଲମ୍ଫ ଘୋଡା ଉପରେ ଯୋଉ ଲମ୍ଫ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଜିନ୍ ଉପରେ ନ ରହିକରି ପଡିଛନ୍ତି ଯା କୋଉଠି ନା ସେ ଘୋଡାର ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ଯାଇ ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ପାଟିକରି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ତୁମେ ଏତେ ବେଶୀ ଗୁଡା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲ ଯେ ମୋର ବେଶୀ ଶକ୍ତି ମୋ ଶରୀରରେ ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ମୁଁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲି ଏବଂ ଯାଇକି ପଡିଲି, ଜିନ୍ ଉପରେ ନ ପଡି ଯାଇକରି ସେପଟେ ପଡିଲି, ଶତ୍ରୁମାନେ ଧରିନେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ କୌତୁକ କଥାଟି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ କୌତୁକିଆ କଥାଟି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ନିରତବରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଗଲି। ସେ ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ନା, ଡାକ୍ତର ମଣିଲାଲଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବାର ସମୟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରହିଗଲେଣି। ଛୁଟି ଅଧିକ ବଢେଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମୋର ଛୁଟି ବଢେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଠାକ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମତେ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ବି ଆଉ ଯେ କିଛି ଅସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅସୁବିଧାର କୌଣସି ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମଣିଲାଲ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫେରିଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ବି ତ ମିଳି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ମଣିଲାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲା ହବ ମୁଁ ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବି, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲା ହେବା ସମୟକୁ ଫେରିଆସିବି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, I was most reluctant to take the divine burden on my shoulders, frail as they were, and poor I was in knowledge, strength and experience. ये जो दिव्य भारती ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ନବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲି। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ କାନ୍ଧଟି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ମୁଁ ଏତେ ଅଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟହୀନ, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଏତେ ନାହିଁ, ଏତେ କମ ଅଭିଜ୍ଞତା। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଭାର ମୋ ନିଜ କାନ୍ଧ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ। ତା ଛଡା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କାମ କରେ, କାମଟି ସହଜ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ, ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ସବୁ କିଛି ଜଣାପଡେ କେତେ କଷ୍ଟକର ବା ସେ କଥା ଜଣା ପଡିଯାଏ। ତେଣୁ ନିରତବରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଯିବେ ଏଠୁ, ତ ସବୁଗୁଡିକ ଯେମିତି ଗୋଟେ
ଗୋଳମାଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କୁ ଯେ ଗୋଟେ ତୁଲେଇ ପାରିବି ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ଭାବି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କେମିତି ମଣିଲାଲ ଏଠୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ନୂତନ, ଯଦି ଜଣେ ଅନଭିଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ମଣିଲାଲଙ୍କୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପୁରା ନାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଜାବୁଡି ଧରିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଧରିକିରି ପୁରା ମନା କଲେ, ନାଇଁ ମତେ ଏ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡି ଦେଇକି ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡିବିନି। ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ଆପଣ ତ ଚାଲିଯିବେ। ସବୁ ଯାକ ଅସୁବିଧା ଗୁଡାକ ଯେମିତି ମୋ ଚାରିପଟରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ ଚାରିପଟେ ସେମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଭାରଟି ମୁଁ ଏକା କେମିତି ବହନ କରିପାରିବି, ଆପଣ ମତେ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ, କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇ ଧରିଲେ, ଆଉ ଛାଡିବାକୁ ପୁରା ନାରାଜ। ଏବଂ ମା ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ ନା ନିରଦ ବରଣଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ଲଢିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ନିରବରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମୋଦିତ ହଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ସେ ନିରବରେ ସବୁ କଥା ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଡାକ୍ତର ମଣିଲାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ ଏବଂ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେପଟୁ ଚିଠି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନିରଦ ବରଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ my dark forebodings were however set at rest by the grace that always helps one who relies upon its power, and there was no cause for anxiety. ମୋର ସକଳ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବି ଅଶୁଭ ଆଶଙ୍କାର ଅବସାନ ହେଲା ସେ ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ବଳରେ, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିୟତ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଫେରିଗଲେ ତ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ଦିନେ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ନିରଦ ବରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକରା ଆସିଛି ସେ ଉପରକୁ ଦୌଡି ଗଲେ। କଣ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ଦୌଡିକିରି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡିକି ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଷମା ସୂଚକ ଗୋଟେ ମୃଦୁ ହସଟିଏ ହସିକିରି ଗୋଟେ କ୍ଷମା ସୂଚକ ଭଙ୍ଗୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଠୁଟି ଟିକେ କିଛି ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ବିନ୍ଧୁଛି, ଟିକେ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ଟିକେ କରିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଧେ। ତାପରେ ଏକଥା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରଟା ନିରଦ ବରଣଙ୍କ ଭିତରଟା ଟିକେ ବହୁତ ନିଜକୁ ସେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣାଟିଏ ଯେମିତି ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟି ଉପଶମ କରିବେ, କେମିତି ତାକୁ ସେ ଗୋଡଟିକୁ ଠିକ ଠାକ କରିବେ। ଯାହା ହଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଲିଂଟି ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ତା ଅବସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ ନିରଦ ବରଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱସ୍ତିର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକେଇଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ର ହେଇନି, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ଏ କଥାଟିକୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେତିକି କଷ୍ଟ ନହେଲେ, ସେତିକି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ନ କଲେ ସେ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଡାକିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହଇରାଣ କରିବା କାମ ଭିତରେ ସେ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାପରେ ସବୁ କିଛି ଏମିତି ଠିକ ଠାକ ତାପରେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିବେଶକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅତି ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପରିବେଶରେ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ମୁଖ ପୁରା ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା, ହୃଦୟ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ
ପାଇକରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ମୁଖ ହେଇ ଉଠୁଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସାନ୍ଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ 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 ମୌଜିଆ ପରିବେଶ, ଗୋଟେ କୌତୁକିଆ ପରିବେଶ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏବଂ ଖାଲି ଉପସ୍ଥିତ ହଉନଥିଲେ, ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ କଥାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହଉଥିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ହଉଥିଲା, ବା କିଏ କେମିତି କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ରସରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଗୋଡରୁ କେମିତି ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲା ହବ, ସେ ଦିନଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ବସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଯେ ଫେବୃଆରୀ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ସୁଯୋଗଟିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 24 ପୂର୍ବ ରାତିରେ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ନଭେମ୍ବର ପରେ ଡିସେମ୍ବର ଗଲା, ଜାନୁଆରୀ ଗଲା, ଫେବୃଆରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ହାତଛଡା କରିବା ପାଇଁ, ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଶୀଘ୍ର, କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଆମକୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଉ ଘଟିଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା, ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସ ଅଧିକ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ 10 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟି ଖୋଲା ହବ, 10 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଖୋଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟି 10 ସପ୍ତାହ ନାହିଁ, 6 ସପ୍ତାହ ରହିବ। ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଛଣାରେ ପକେଇ ରଖିବାଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ନିହାତି ଅନୁଚିତ କଥା ଏଇଟା। ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁ ପଡି ରହିବେ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି, ବୟସ ଏତେ ହେଲାଣି, ତେଣୁ କିଛି ହୁଏତ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଡି ରହିବେ, ହୁଏତ ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟାକ୍ଷତ ଯୋଉ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାହା ହେଇପାରେ। ଫୁସଫୁସରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚୟ ଘଟିପାରେ। ଏବଂ এই ଦୁଇଟି ଯାକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଅଯଥାରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ରଖିବା, ତାଙ୍କୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ରାୟ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟି ଖୋଲିଦେବା। କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କ କଥାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ, ଯେ ଯାହା ହଉ ସେ 10 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହେଲେ ସେ ରହିବ। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାୟ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ରୋଗୀ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ is an extraordinary patient. We can expect him to take good care of himself. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ରୋଗୀ, ସେ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଏକଥା ତ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପେସେଣ୍ଟ, ଅସାଧାରଣ ରୋଗୀ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ସେ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ତ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ରୋଗୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ରୋଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯତ୍ନ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ରାୟ କଣ କଲେ, ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଯେ 10 ସପ୍ତାହ କେବେ ହବନି, ସେ ତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ସେ ନେଇପାରିବେ, ଆମେ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟି ଖୋଲିଦେବା। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଆପଣ ଅସାଧାରଣ ରୋଗୀ, ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ପେସେଣ୍ଟ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟରସର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, if I am an extraordinary patient, I must take extraordinary precaution too. The forces are quite active. I can't trust that I won't make some avocado movement in sleep. Between 10 weeks and 6, let us come to a compromise and put it to 8 weeks. ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ଜଣେ ଅସାଧାରଣ ରୋଗୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପରି ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନିଜ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ସେ କଥା କେବେ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଅସାଧାରଣ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି, କାରଣ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭାବରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି। ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଡ ଏପାଖ ସେପାଖ ହେଇଯାଇପାରେ। ପୁଣି ହୁଏତ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି ସେଥିରେ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅସୁବିଧା ଘଟିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବିପଦ କିଛି ଘଟିବ ଅଙ୍ଗଚାଳନ ଦ୍ଵାରା ତା ମଧ୍ୟ ଯେ ଘଟିବ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଃସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ମଜା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ 10 ସପ୍ତାହ ଏବଂ 6 ସପ୍ତାହ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି 10 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର, ଡକ୍ଟର ରାୟ କହୁଛନ୍ତି 6 ସପ୍ତାହ। ତେଣୁ ଚାଲ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆପୋଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା, ତାକୁ ଆମେ 8 ସପ୍ତାହ କରିଦେବା। ଯେମିତି ମୁଲଚାଲ କରାଯାଏ, ତୁମେ ଏତିକି କହୁଛ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛ, ଚାଲ ମଝିଆମଝି ଗୋଟେ ଯେମିତି ରେଟ୍ କରାଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 10 ସପ୍ତାହ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ 6 ସପ୍ତାହ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉଭୟଙ୍କ କଥା ରଖିକିରି ଚାଲ ତାକୁ 8 ସପ୍ତାହ କରିଦେବା। ଏବଂ ଡାକ୍ତର ରାୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ଠିକ ଅଛି ତାହିଁ କରାଯାଉ। ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହବାର ସମୟ, ଯୋଉଟା କି ଦ ରିକଭରି। December and January had rolled on smoothly. We were now looking forward to the removal of the splints. Dr. Rao on his weekly visits was pressing his case for the removal and was laughed at by all of us till he promised not to raise the issue again. ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2ଟି ମାସ ସୁରୁଖୁରୁରେ କଟିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ, ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ରାୟ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୁଏ। ସେ ସାପ୍ତାହିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆସିକିରି ସେ ଚାପ ପକାନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟଟା ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କ କଥାଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେ କାଳେ ପୁଣି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, 10 ସପ୍ତାହ କହୁଛନ୍ତି ଥାଉ। ତାଙ୍କ କଥା ଯଦି ଲୋକେ ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ରାୟ କଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଯେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିବି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଏକଥାକୁ ଆଉ ଉଠେଇବି ନାହିଁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଆଉ କେବେ ହେଲେ କହିବି ନାହିଁ କେବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥାନ୍ତି, ନୀଳଦେବ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରଥର ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିବେ ମୋ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ସେଇ କଥାଟି କୁହନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟି କେମିତି ଖୋଲା ହବ। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଲା, ଗୋଡରେ କଣ ନା ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ଗୋଡଟି ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲିବା ଦେଖାଗଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଏଇଗୁଡିକ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇ ପଡିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଦିଆଗଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ହାଡ ଭଙ୍ଗା କଥା, ଏ ବ୍ୟାପାର ଟିକେ ଏମିତି ଛୋଟକାଟିଆ ଜଟିଳତା ଟିକେ ରହିବ, ଅପଡାଉନ ହବ, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତା ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଡକ୍ଟର ରାଓ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ସେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ଯେ ଅଯଥାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପକେଇ ରଖିବାରୁ ହିଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖାଗଲା, ତେଣୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଖୋଲି ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ପୁଅର ଡକ୍ଟର nobody listened to his lonely voice, ତାଙ୍କର ଏକାକିନୀ ସ୍ୱର କେହି ତାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ମାଡ୍ରାସକୁ ତ ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ସୁବିଧା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଆଉ ନିଜର କାର ତ ନଥିଲା, ବସ୍ କଥା ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯାହା ଟ୍ରେନରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ବା କିପରି ଆସିବେ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଖୋଲିବାର କେବେ ଖୋଲା ହେଲା ଠିକ ତାଙ୍କର, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ବୋଧହୁଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସର 3ୟ କି 4ଥ ସପ୍ତାହରେ ଖୋଲାଗଲା। ଏବଂ ଖୋଲାଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଜଙ୍ଘ ଠାରୁ ତଳକୁ ପୁରା ଗୋଡଟି ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ପୁରା ଆତଙ୍କିତ ହେଇ ପଡିଲେ, କାହିଁକି ନା ଜଙ୍ଘଟା ତାର ଆକାର ଯେତିକି ତାର ପୁରା 2 ଗୁଣା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି, ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଛି। The mother kept an ominous silence, but Sri Aurobindo, who was as unconcerned as ever, ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅଶୁଭ ସୂଚକ ନିରବତା, ସେ ନିରବତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଥିବାର ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ
ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଚିରାଚରିତ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଭାଗ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ, କିଛି ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, କିଛି ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକଥା ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଏଭଳି ଜଟିଳତା ଟିକେ ଦେଖାଯାଏ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲାଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ଏବଂ ହାଡଟି ଯେ ଖୁବ ଦୃଢ ଭାବରେ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସମସ୍ତେ ଏକତା ଶୁଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ଚାଲିଲା କଣ ନା ମାଲିସ, ସେକ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଚାଲିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ମାଲିସ କରିବ, ସେକ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଚାଲିବା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଗୋଡର ଯୋଉ ଫୁଲାଟି ତାହା କମିଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ମା ଏକଥା ଶୁଣିକିରି ଟିକେ ସହଜରେ ସେ କୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ ନାନା କଥା ପଚାରୁଥିଲେ, ଫୁଲିବାର କାରଣ କଣ, କାହିଁକି ଫୁଲୁଛି, କାହିଁକି ବା ଆଉ କିଛି ଜଟିଳତା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ କି, ବାରମ୍ବାର ଏକଥା ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କହିଲେ ଯେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଦ୍ଵାରା ଶିରାଗ୍ରନ୍ଥି ହୁଏତ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ ଶିରାଗ୍ରନ୍ଥି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଅଧିକ କିଛି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ କଥା ଧରି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଯେ ଯଦି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା, ବ୍ୟାୟାମ କରାଇବା, ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବା, ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ଶିରାଗ୍ରନ୍ଥିରେ ସ୍ଥାନଚ୍ୟୁତ ହେଇପାରେ, କିଭଳି ଭାବରେ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? The doctor was not prepared for such an astute question from a woman and said that the mother was a very intelligent person. ଡାକ୍ତର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠାରୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ କରିପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଓମ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ଇନଭର୍ଟର କଣ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ କଥା ସେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି, ସେ କହିଲେ ଯେ ମା ପ୍ରକୃତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମତୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଯାଇକରି ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହି ସିମ୍ପଲି ସ୍ମାଇଲ୍ଡ, ଈଶ୍ୱର ହସିଦେଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳ ଉପସର୍ଗ ମାନ ତାଙ୍କର ଦେଖାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲେ। ସେତେବେଳେ ନିରଦବନ ଲେଖୁଛନ୍ତି all of us were very much depressed by this adverse manifestation since it would delay his recovery. ଏଇ ସବୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଦେଖା ଦଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ତ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ବିଶେଷ କରି ନିରଦବନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଲି, ବିବ୍ରତ ହେଇ ପଡିଲି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଆଗରୁ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ କେବେ ହେଇନଥିଲି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଏସବୁ କଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ଏବେ ପଡିଲା ଏବଂ ମୋର ଅଧିକ ମନୋବଳର ଆସ୍ଥାର ଯେ ପ୍ରୟୋଜନ ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି। କାହିଁକି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି I was particularly disturbed and worried, for I had not met with such a situation before and had to face it all alone as a doctor. I needed much strength and faith. So far it was Sri Aurobindo who had been giving me his constant spiritual support in my medical work. Now the divine physician himself was the patient. Whom should I approach for help? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନିରଦବନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମତେ ମୋ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ମତେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା। ଲେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା, ଡିଭାଇନ ଫିଜିସିଆନ ମତେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ମତେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ଡିଭାଇନ ଚିକିତ୍ସକ, ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ଆଜି ନିଜେ
ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀର ସେବା କରୁଥାଏ, ଚିକିତ୍ସା କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବେ ଏବଂ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ନିଜେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ, ସେତେବେଳେ ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ମତେ କିଏ ଦବ? କିଏ ହୁଏତ ଅର୍ଥର ସହାୟତା କରିପାରେ, କିଏ ଜ୍ଞାନର ସହାୟତା କରିପାରେ, କିଏ ବୁଦ୍ଧିର ସହାୟତା କରିପାରେ, କିଏ କର୍ମର ସହାୟତା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା କିଏ କରିପାରେ? କେବଳ ଭଗବାନ କରିପାରେ। ତ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ପାଉଛୁ ମାଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ଏ କେବଳ ଜଣେ ମାନସୀ କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ ଉଚ୍ଚତର କଥା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା କେବଳ ମା ଓ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ମୋତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସହାୟତା ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ନିଜେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ମତେ ପଡୁଛି ଏବଂ ମତେ କିଏ ସହାୟତା କରିବ? ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯଦି ବା ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କଥା କରିପାରିବି। ତଥାପି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦ୍ବେଗରୁ ସେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ସବୁ କଥା ଡକ୍ଟର ମଣିଲାଲଙ୍କ କଥା ଜଣିଲେ ଏବଂ ମଣିଲାଲ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର କ୍ରାଚ୍, ଯୋଉ ଜସ୍ତି ଧରିକି ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଗଲା, କିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୁବିଧାରେ ଚାଲିବେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯୋଉ ଡାହାଣ ପାଦଟି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଯେହେତୁ ହଉନଥିଲା, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପୁରା ସରୁ ଆଉ ପ୍ରାୟ ଶୁଷ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ମା କଣ କଲେ, ତାର ଗୋଟେ ମଲମ ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ଲଗେଇଲେ, ଗୋଟେ ଧଳା ମଲମଟା ଲଗେଇଲା ପରେ କଣ ହେଲା ନା ଦେଲେ, ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ନିରଞ୍ଜ ବରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖୁଥାନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ ସେ ଲଗେଇବେ। ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେତେବେଳେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମଲମଟିକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ବେଢଙ୍ଗିଆ ହେଇକି ଲଗେଇଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ମା ପାଟିକି ଉଠିଲେ, ନୋ ନୋ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ, ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେଭଳି ଜମା ନୁହେଁ। For protest they put me at once on to the correct method. Then she smiled and said, yes, that is right. ମା ଯେତେବେଳେ ପାଟିକି ଉଠିଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲେ ନା ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତା କାମଟିକୁ ଠିକ ଧାରାରେ କଲେ। ଏବେ ଦେଖିକି ମା ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ମା କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଶ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଟା ଆହୁରି ଅଲଗା କଥା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବିଧାରେ ସବୁ କଥା, ଟିକେ ବେପାକ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ପୁରା ମା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ ନା ତାଙ୍କର କେଶକୁ ନେଇକି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର କେଶଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା କଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଚଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ, ତେଣୁ ସେ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଗୁଡିକ ପୁରା ଜଟା ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜନସନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଲର ସଂଜ୍ଞା, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ଜାଲ ଯେମିତି ହେଇଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ କେଶଗୁଚ୍ଛ। ତେଣୁ ଆମ ନାରୀ ମାନଙ୍କର କେଶ ତ ଲମ୍ବା, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ନ କୁଣ୍ଡା ଯାଏ, ତା ପରଦିନ କୁଣ୍ଡା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଟିକେ ରକଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, କୁଣ୍ଡିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏତେ ଦିନ ଧରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଟିକେ ଦୀର୍ଘ କେଶ, ଏତେ ଦିନ ଧରି ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିଥିଲେ, ତେଣୁ ଜଟା ହେଇଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କିନ୍ତୁ ନିରଞ୍ଜ ବରଣ କଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସେ ଜଟାଟିକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାରି ପଡିଲେ। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଏ କଥାଟି କରିଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ ମା, ଆକୁ ମା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବା ଜଟାଟିକୁ ଛଡେଇବାରେ ମା ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଯତ୍ନର ସହିତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ,
ଆମେ ତା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାରେ ଆମ ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଲାନି। ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ ଯେମିତି ଶିବଙ୍କର ଜଟା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ଜଟା ପରି ସେଇ କେଶଗୁଚ୍ଛକୁ କଣ କଲୁ ନା ଆମେ ତାକୁ ଜଟା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଗଲୁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେଇ କେଶକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ ସେଇ କେଶକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ, ଜଟା ଛଡେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟେ। ଏବଂ ସେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବା କଥା ନୀରବରେ ସହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କାରଣ ସେ ତ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ରକଟା ଛଡେଇବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଛଡେଇଲା ବେଳେ। ତଥାପି ନୀରବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ କାମ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହାଭ୍ ୟୁ ଲେଫ୍ଟ ସମ୍ ହେୟାର, ଆଉ କିଛି କେଶ ବାକି ରଖିଛ କି? ମାନେ ପରିହାସରେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ହସିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରେ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରସାଧନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ, ମା ନେଲେ, ତାଙ୍କ କେଶର ଯତ୍ନ ମା ନେଲେ। ଏବଂ ଯେତେ ଥର ତାଙ୍କ କେଶ ବିନ୍ୟାସ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଛା ଲେଖା ସେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯୋଉ ଚିକଣ କେଶ, ଉଜ୍ଜଳ କେଶ ତାଙ୍କର ଝଡି ପଡୁଛି। ସେ ଯୋଉ ଚିକଣ ଉଜ୍ଜଳ କେଶ ଝଡି ପଡୁଥାଏ ତାକୁ କଣ କରାଗଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୀଳତମଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ କେଶ ଗୁଡିକ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କର କୋଷାଗାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଚମ୍ପକଲାଲ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏବଂ କାହିଁ ରଖୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କେଶ, ତାଙ୍କର ନଖ ତାଙ୍କର କାହିଁକି ରଖାଉଥିଲେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ କୋଷାଗାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କଲା। ଯେତେ ଥର କେଶ ପଡୁଥାଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ନେଇକି ଯତ୍ନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚମ୍ପକଲାଲ ତାକୁ ସଯତ୍ନରେ ରଖୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ କେଶ ଗୁଡିକ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଝଡୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ କେଶ ଝଡିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କେଶର ଉଜ୍ଜଳତା ତାର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ମଣିଲାଲ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକ୍ତର ମଣିଲାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଗୋଡ ଫୁଲିବା ହେଇଛି, ଫୁଲା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ସମସ୍ୟା। ସେ କହୁଛନ୍ତି 3ଟି ସମସ୍ୟା, ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଡ ଫୁଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ ଫୁଲାଟା କେମିତି କମେଇବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁଟାକୁ କେମିତି ବଙ୍କେଇବା। ଏଇ ତିନୋଟିକୁ କେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦ୍ଵାରା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଗୁଡିକ ମୃଦୁ ମାଲିସ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ କେମିତି ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ନେଲେ। ନିଜସ୍ୱ ଦକ୍ଷତାର ସେ କଣ କଲେ ତାକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କଲେ। ତାପରେ ମୃଦୁ ମାଲିସ କରାଗଲା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଉଷୁମ ପାଣି ସେକ ଦିଆଗଲା, ଗରମ ପାଣିରେ ଡୁସ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଫୁଲା କିଛି କିଛି କମୁଛି। ଏବଂ ପୁରା ଫୁଲାଟି କମିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁ ହାଡର ଯୋଉ ତନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ଟିକେ ବଙ୍କେଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ଯେହେତୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ବଙ୍କେଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା, ଆଣ୍ଠୁଟିକୁ ବଙ୍କେଇବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କିପରି ଭାବରେ ସେ ଚାଲିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରାଗଲା ନା ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ରାସ୍ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଧରି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ନୀଳତମଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଦିନ ସେ କ୍ରାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ ସେ ଦିନଟି ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ଯୋଉ ଦିନଟି ତାଙ୍କୁ କ୍ରାସ୍ ଦିଆଗଲା ସେ ଧରିକି ଛିଡା ହେଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଧରିକିରି ଚାଲିବାଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେ କି ଏ କ୍ରାସ୍ ଧରିକିରି ଚାଲିବେ, ଏ କଥାଟା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, କଣ କଲେ, ମା କହିଲେ ଯେ ସେ କ୍ରାସ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇକରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ କ୍ରାସ୍ ଧରିକରି ଚାଲିବେ,
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମାଜ୍ୱଳ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆକୃତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅବମାନନା କଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ମଣିଲାଲ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଜଣେ ହେଲେ ପୁରାଣୀ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର। 2 ଜଣ 2 ପଟରେ ରହିବାର ହେଲା। 2 ଜଣ 2 ପଟ ରହିକରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାଲିବେ। ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ କାଠ ଯନ୍ତ୍ର, ଏ ଯୋଉ କାଠର ଯନ୍ତ୍ର ତୁଳନାରେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଭଗବାନ ଭଙ୍ଗୁର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବେ, ଏ କଥାଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଭଙ୍ଗୁର ମାନବୀୟ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିବେ ଭଗବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କର ଭଗବାନ ସହାୟତା ନେବେ, ଏ କଥାଟା କେମିତି ଭାବରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ଛାଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ହଉ 2 ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚାଲିଲେ, ପୁରାଣୀ ଏବଂ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ କରାଗଲା, ଦେଖାଗଲା ସେଥିରୁ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଟିକେ ରହୁଛି ବାମ ପାଖରେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଛିଡା ହେଲେ ଏବଂ ଟିକେ ଆକୃତିରେ ବିଷମ ରହିଲା। ପୁରାଣୀଙ୍କର ଏବଂ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆକୃତିରେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ବିଷମ ରହିଲା, ସମାନତା ଆସିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟିକେ ଚାଲିବାର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଆଗଲା କାହାକୁ ନା ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କୁ। ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି କୃତ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବଛାଗଲା। ଏବଂ ଚମ୍ପକଲାଲ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନବୀୟ ଅବଲମ୍ବନ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମ୍ପକଲାଲ ହିଁ ଥିଲେ ଶେଷ ଅବଲମ୍ବନ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚାଲିବାଟା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଠିକ ଭାବରେ ସେ ଚାଲି ପାରିଲେ, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରାଣୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାତରେ ସେ ଯଷ୍ଟି ଧରିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ରହିଲେ ଚମ୍ପକଲାଲ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଯଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ପୁରା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଗୁରୁଦେବ ଯଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥାରେ ଯେମିତି ପ୍ରକାଶ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଣ ନା, ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟବାନ ଯଷ୍ଟି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ଏମିତିକି ଆସାମରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଚା କାଷ୍ଟରେ ନିର୍ମିତ ଯଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦିବା ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ମା କଣ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଷ୍ଟିଟି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇଠି ଚାଲିବାଟା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ନିଜେ ଚାଲନ୍ତି, ମାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ମାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ସେଇଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାଲିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମା ଆସିନଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ମଣିଲାଲଙ୍କ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ବ୍ୟାୟାମଟି କରନ୍ତି। ସେ ଶଯ୍ୟାଧାରରେ ବସନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା କିଛି ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାହା ହିଁ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା କର ସେଟା କର, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ଶିଶୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥାଟିକୁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାବହ ଶିଶୁ ଯେମିତି ସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ପାଳନ କରେ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପାଳନ କରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯାହା ସେ ମଣିଲାଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁ ବଙ୍କେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେଗୁଡିକ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାୟାମ ଥିଲା କଣ, ଗୋଡ ଝୁଲେଇକି ରଖିବା। ଏବଂ ଗୋଡ ଝୁଲେଇକି ରଖିବାର ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମଟି ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ନିରଦବନ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିହାସ କଥାଟି ହେଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଲାଲ ପଚାରନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଗୋଡ କେମିତି ଯେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହଉଛି ନା ନାଇଁ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଗୋଡଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଝୁଲିବାର ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାୟାମଟି ଥିଲା, ରସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଡଟି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଝୁଲୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଏଇ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡିକ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବ୍ୟାୟାମ ଗୁଡିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ କରାଯାଉଥିଲା। କିପରି ଭାବରେ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସୁସ୍ଥ ହେଇକରି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦିବସକୁ ଆସିବେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କେମିତି ଆଉଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେ ଦିନଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଥାନ୍ତି।
ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମା